5th class EVS first lesson Migration of people worksheet 1 rewrite the following words కింద ఇచ్చిన పదాలను చూసి రాయండి. రీజన్స్ న్యాచురల్, ఎకనామికల్, కెలామిటీ, ఫ్లడ్, సైక్లోన్, ఎర్త్క్వేక్, ట్రాన్స్ఫర్స్, పావర్టీ, మైగ్రేషన్. Next, mind map. Fill in the map with reasons for migration. Reasons for migration. వలసకు గల కారణాలను తెలపండి. పావర్టీ, ఫ్లడ్స్, జాబ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఎర్త్క్వేక్, బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్, సైక్లోన్. Next, answer the following questions in 1 or 2 lines. What is migration? Migration means seasonal movements of people from one place to another place in search of better livelihood. Next, what are the natural reasons for migration? Floods, cyclone and earthquake are the natural reasons for migration. What are the economic reasons for migration? Poverty, job transfer, better educational facilities are the economical reasons for migration. Are there any newcomers in your class who migrated from another place? మీ తరగతిలో ఎవరైనా కొత్త వలస వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా కొత్తగా? Yes, there are a few newcomers in my class who have migrated here due to transfer of their parents. Next, worksheet 2. Rewrite the following words. Slums, famine, rural, urban, child labor, abroad, crop, tobacco pluckers, basic needs. Next, fill in the blanks. Tobacco pluckers are dash migrating people. Seasonal. Susila went abroad for a job. This is dash type of migration. Economic. Dash is one of the reasons for changes in the structure of the families. Migration. Next, write the reasons for slums formation. మురికివాడలు ఎందుకు ఏర్పడతాయి, దానికి గల కారణాలను రాయండి. రీజన్స్ ఫర్ స్లమ్స్: పావర్టీ, ఇన్ఫార్మల్ ఎకానమీ, పూర్ ప్లానింగ్, అట్రాక్టెడ్ టు అర్బన్ కల్చర్. నెక్స్ట్, ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. రమ్య సేస్ దట్ మైగ్రేషన్ ఇంప్రూవ్స్ ద ఎకనామిక్ స్టేటస్. డూ యూ అగ్రీ? వై? రమ్య వలసపోవడం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది అని చెప్పింది. దానికి నువ్వు అంగీకరిస్తావా? ఎందుకు? ఎస్, migration improves the economic status if it is for the purpose of higher education. Where do you want to go for your higher studies? I want to go to Delhi for my higher studies. Next, worksheet 3. Rewrite the following words. Expenses, budget, future needs, expenditure, necessary, comfort, luxury. Next, answer the following questions. Who makes the list of monthly expenditure in your family? మీ కుటుంబంలో నెలవారీ ఖర్చుల జాబితాను ఎవరు రూపొందిస్తారు? మీ అమ్మ అయితే అమ్మ రాయండి, నాన్న అయితే నాన్న అని రాయండి. మై మదర్ ప్రిపేర్స్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ. డూ యూ సేవ్ యువర్ పాకెట్ మనీ? నీవు నీ పాకెట్ మనీని పొదుపు చేస్తావా? ఎస్, ఐ సేవ్ మై పాకెట్ మనీ. వాట్ విల్ యూ డూ విత్ ద మనీ యూ సేవ్? ఐ విల్ యూస్ 50% ఆఫ్ సేవ్డ్ మనీ టు పర్చేస్ వాట్ ఎవర్ ఐ నీడ్ and 50% for social service. Next, write N for necessary, C for comfort and L for luxury in the boxes provided. కింద ఇచ్చిన పిక్చర్స్లో నెసరీ అంటే అవసరమైన వాటికి సంబంధించినవి, అవసరమైన వస్తువులకి N అని, సౌకర్యవంతమైన వస్తువులైతే C అని, లగ్జరీ విలాసవంతమైన వస్తువులైతే L అని మార్క్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ నగలు, లగ్జరీ. ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ కంఫర్ట్, ఐఫోన్ లగ్జరీ, షూస్ లగ్జరీ. నెక్స్ట్, చెప్పులు నెససరీ, కూరగాయలు నెససరీ, ఫ్రూట్స్ నెససరీ అండ్ టీవీ కంఫర్ట్. నెక్స్ట్, వర్క్షీట్ 4. రీరైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్. ఎస్టిమేట్, స్టేట్మెంట్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, అన్నెసరీ, బెనిఫిట్స్, సేవింగ్స్, ఎమర్జెన్సీ, ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్. Next, your father gave you 100 rupees. What useful things can you buy within the given budget? Estimate and write. మీ నాన్న నీకు 100 రూపీస్ ఇచ్చినట్లయితే దాంతో నీకు పనికి వచ్చే వస్తువులు నువ్వు ఏమేమి కొంటావో ఈ పట్టికలో రాయి. పెన్,
10 rupees, book 20 rupees, pad 60 rupees, pencil 5 rupees, scale 5 rupees. Next, answer the following questions. If some amount remains with you, what will you do? నీ దగ్గర కొంచెం డబ్బు మిగిలితే నీవు ఏం చేస్తావు? I will buy a chocolate. Next, did you notice any unnecessary expenses in your family budget? If so, list them out. మీ కుటుంబ బడ్జెట్లో ఏమైనా అనవసరమైన ఖర్చులు నువ్వు గుర్తించావా? ఒకవేళ గుర్తిస్తే వాటి యొక్క జాబితా రాయండి. No, I didn't notice any unnecessary expenses in my family budget. Next, Rafi bought 4 articles with 100 rupees. Observe the pie chart, color it. రఫీ తన దగ్గరున్న 100 రూపీస్తో 4 వస్తువులను కొన్నాడు. ఈ 4 వస్తువులను కింద ఇచ్చిన హింట్స్ ఆధారంగా కలర్స్ వేయండి. ఫస్ట్ వన్ రెడ్ కలర్, సెకండ్ వన్ బ్లూ కలర్, థర్డ్ వన్ గ్రీన్ కలర్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఎల్లో కలర్ని గీయండి. వర్క్షీట్ 5. రీరైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్: మిడ్ డే మీల్, యూనిఫార్మ్స్, టెక్స్ట్ బుక్స్, ఫోలిక్ యాసిడ్ ట్యాబ్లెట్స్, స్కాలర్షిప్స్, ఐ చెకప్. డ్రా ద పిక్చర్ ఆఫ్ యువర్ స్కూల్ అండ్ కలర్ ఇట్. మీ స్కూల్ యొక్క చిత్రాన్ని గీసి రంగులు వేయండి. నెక్స్ట్, రైట్ ద థింగ్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఫర్ యూ ఇన్ యువర్ స్కూల్. మీకు గవర్నమెంట్ అందిస్తున్న వస్తువుల యొక్క జాబితాను రాయండి. యూనిఫార్మ్స్, షూస్, టెక్స్ట్ బుక్స్, నోట్బుక్స్, స్కూల్ బ్యాగ్. నెక్స్ట్, ప్రిపేర్ మెనూ చార్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ సర్వ్డ్ ఫర్ ఎ వీక్ డ్యూరింగ్ మిడ్ డే మీల్ ఇన్ యువర్ స్కూల్. మీ పాఠశాలలో వారంలో మీరు తీసుకున్న మధ్యాహ్న భోజనం వివరాల చార్టును తయారు చేయండి. మండే, కుక్డ్ రైస్, చిక్కీ, పప్పుచారు, ఎగ్ కర్రీ. ట్యూస్డే, లెమన్ రైస్, టొమాటో పప్పు, బాయిల్డ్ ఎగ్. వెడ్నెస్డే, వెజిటేబుల్ రైస్, ఆలూ ఖుర్మా, చిక్కీ, బాయిల్డ్ ఎగ్. థర్స్డే, కిచిడి, టొమాటో చట్నీ, బాయిల్డ్ ఎగ్. ఫ్రైడే, రైస్, దాల్ విత్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్, బాయిల్డ్ ఎగ్, చిక్కీ. సాటర్డే, కుక్డ్ రైస్, స్వీట్ పొంగల్ అండ్ సాంబార్. నెక్స్ట్, వర్క్షీట్ 6. ఇంప్రూవ్ యువర్ లెర్నింగ్. వాట్ ఈజ్ మైగ్రేషన్? గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. వలసపోవడం అంటే ఏమిటి? ఉదాహరణలు ఇవ్వండి. ఏ సీజనల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ బెటర్ లైవ్లీహుడ్ ఈజ్ కాల్డ్ మైగ్రేషన్. ఎగ్జాంపుల్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్సెట్రా. వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్? మైగ్రేషన్ అంటే వలస వెళ్ళడం వల్ల లాభాలు మరియు నష్టాల గురించి రాయండి. అడ్వాంటేజెస్: క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మే బి ఇంప్రూవ్డ్, ప్రొఫెషనల్ అండ్ కల్చరల్ డెవలప్మెంట్, రెడ్యూస్ లేబర్ షార్టేజ్. డిసడ్వాంటేజెస్: హ్యావ్ టు ఫేస్ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్స్, ఓవర్ క్రౌడింగ్, పావర్టీ. నెక్స్ట్, రాజు సేస్ దట్ సమ్టైమ్స్ మైగ్రేషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అవర్ లీవ్స్. మన జీవితాలలో కూడా కొన్నిసార్లు వలస వెళ్ళవలసి వస్తుంది అని రాజు చెప్పిన స్టేట్మెంట్ని మీరు సమర్థిస్తారా? సమర్థిస్తే ఎందుకు? ఎస్, ఐ అగ్రీ విత్ రాజు. బికాస్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ గుడ్ జాబ్స్ వీ హ్యావ్ టు మైగ్రేట్. ఇఫ్ యూ మీట్ ఏ మైగ్రేటెడ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ యువర్ విలేజ్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వుడ్ యూ ఆస్క్ దెమ్ టు ఫైండ్ అవుట్ రీజన్స్ ఫర్ మైగ్రేషన్? మీ గ్రామానికి వలస వచ్చిన కుటుంబాన్ని నీవు ఏ ప్రశ్నలు అడుగుతావు? వేర్ డూ యూ మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ మైగ్రేషన్? అబ్జర్వ్ మైగ్రేటెడ్ ఫ్యామిలీస్ ఇన్ యువర్ విలేజ్, టౌన్ బికాస్ ఆఫ్ COVID-19 అండ్ రికార్డ్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. COVID-19 అనుభవాల గురించి మీ పరిసరాల్లో ఉన్న కుటుంబాన్ని పరిశీలించి ఒక రికార్డు రాయండి. డ్యూ టు COVID-19, సమ్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ మైగ్రేటెడ్ టు మై విలేజ్ బికాస్ దే హ్యావ్ లాస్ట్ దేర్ లైవ్లీహుడ్. నెక్స్ట్, ఫైండ్ అవుట్ ద రీజన్స్ ఫర్ ద డ్రాప్అవుట్స్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్. విద్యార్థుల పేర్లు మరియు వాళ్ళు ఎందుకు డ్రాప్అవుట్స్ అయ్యారో దానికి సంబంధించిన వాటి దగ్గర టిక్ చేయండి. డ్రా ఏ మైండ్ మ్యాప్ షోయింగ్ ద రీజన్స్ ఫర్ మైగ్రేషన్. వలసపోవటకు గల కారణాలను తెలిపే ఒక మైండ్ మ్యాప్ను గీయండి. రీజన్స్ ఫర్ మైగ్రేషన్: పావర్టీ, ఫర్ లైవ్లీహుడ్, ఫ్లడ్స్, ఫర్ ఎడ్యుకేషన్, జాబ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఎర్త్క్వేక్. Next, Suresh is going to work with his father. He stopped going to school. How do you motivate him to rejoin the school? సురేష్ అనే అబ్బాయి తన తండ్రితో కలిసి పనిచేయడానికి వెళ్తున్నాడు. అతడు పాఠశాలకు వెళ్ళడం మానేశాడు. అతడిని తిరిగి పాఠశాలలో చేర్పించేందుకు నీవు అతన్ని ఏ విధంగా ప్రేరేపిస్తావు? I will motivate Suresh to rejoin the school by telling the various schemes provided by the government, like free textbooks, uniforms, bags, shoes, and free midday meals, etc. I will also try to convince him by telling the importance of education in life. Next, choose the correct answer.
Calamities like flood, cyclone, earthquake, etc. are dash reasons for migration. Natural reasons. There is a rapid migration from rural to dash areas, urban areas. Poverty, informal economy, poor planning leads to the formation of dash areas, slum areas. Next, fill in the blanks. Dash is required to fulfill the basic needs of a family. Money. Dash is a seasonal movement of people from one place to another place in search of better livelihood. Migration. Dash loan facility helps the students for their higher studies. Education. Next, match the following. Natural calamity, floods, transfer, going to another place, nomads, don't live in a permanent place. Next, draw a picture of a piggy bank and color it. Next, answer the following questions. What will you do with the money you save? I will use some of my saved money to purchase whatever I need. I will use the remaining amount for the welfare of the needy people. How does migration affect a family? Due to migration, some children turned as child laborers. Migration will be the reason for increase of slums. But some families may lead a peaceful life due to migration. Subscribe for more videos.